Firqə radiosu. Eine aserbaidschanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. Diren yurdumuza kezbakanlar yok olsun, böhtan deyip adımıza şer yakanlar yok olsun, halkımızın igitliği düşsün dilden dillere, emelleri yadigar tek kalsın ilden illere. Ben direm Azerbaycan kahramanlar yurdudur, şücaatli Sattarxanlar, Ağırxanlar yurdudur. Döş Qacar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. Aziz kardeşler, firqemizin rəhbərliyi altında xalisə yerlərini və xalq düşmənlərinin yerlərini kəndlilərin arasında təqsim edib, onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisiz dedik. İndi sizin boynunuzda böyük vəzifə durur. O aldığınız torpaqları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəndliləri, Azərbaycan kəndlilərinin aldığı torpaqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkən yemişdir. Mürtəceylər bu hərəkətdən qəzəblənib və o azadlığı boğmaq istəyirlər. İranda böyük mübarizə başlanmışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub, qabaqda gedəni olacaq. Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizəsi. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun növbəti verilişi ilə 2014-cü ilin mart ayının 14-də sizin hüzurunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda bu verilişləri sizə təqdim edəcəyik. Əziz eşidənlər, Azərbaycan və bütün İran qadınlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edir və onlara can sağlığı və həyatda yeni uğurlar arzu edirik. Bugünkü proqramımızda bu verilişləri sizə təqdim edəcəyik. Həftənin kronikası. Bugünkü söhbətimiz 8 mart Qadınlar Günü haqqında olacaqdır. Həftənin sözü. Həftənin müsahibəsi. Söhbət Neda Radiosu tərəfindən lentə alınmışdır. Proqramımızın sonunda Mavi İşıq verilişi efirdə səslənəcəkdir. Bizimlə qalın, bizi dinləyin. Gəzirəm mən qəmli görən deyir xəstəyəm mən. Öz eşqimlə, diləyimlə ayrı düşdüm illərlə mən.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Azərbaycan Türk milletin aslan, fədakar, zəhmətkeş, mübariz qadınlarına mübarək olsun. Ancaq səndən ayrı gəlsən, ürək deyil bədən oldu, ürək deyil bədən oldu, bədən oldu. 8 مارس روز جهانی زن بر همه زنان زحمتکش و قهرمان کشور کثیرالملت ایران مبارک باد. Bu ayrılık neden oldu? با سلام های گرم و آتشین خدمت تک تک شما عزیزان شنوندگان با وفای فیلگر رادیوسو که در تاریخ 14 مارس سال 2014 صدای ما را، صدای کارگران، دهقانان، زحمتکشان، دموکرات ها، آزادیخواهان و انقلابیون آذربایجان را میشنوید. با بهترین آرزوهای قلبی برای تک تک شما عزیزان در کار و زندگی و پیکار و مبارزه برای به دست آوردن طبیعی ترین حق و حقوق انسانی خود، یعنی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت به دست خود، برنامه این هفته فیلگر رادیوسو را که به 8 مارس روز جهانی زن اختصاص داده ایم تقدیم حضورتان میکنیم. در بخش اول بیانیه کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان را به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن خواهید شنید. در ادامه در بخش هفتنین کرونیکاس تفسیر رویدادهای هفته نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه روز جهانی زن 8 مارس. در بخش هفتنین مصاحبه هفته گفتگویی را که رادیوی مردمی فارس‌زبان اپوزیسیون رادیو ندا با یکی از هموطنانمان در رابطه با 8 مارس روز جهانی زن انجام داده است را به سمع شما عزیزان خواهیم رساند و پایان بخش برنامه امروز برنامه ماو عشق نور آبی خواهد بود که در این قسمت شعری از زنده یاد شاعر خلق آذربایجان علی توده علی جوادزاده را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. با ما باشید و به برنامه فیلگر رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان گوش فرا دهید. Dastayam ben, bülbüler qafasdayam ben, Qızıl güləm dastayam ben, bülbüler qafasdayam ben, Gözürəm ben qəmli qəmli, görən deyir xəstəyəm ben, Gözürəm ben qəmli qəmli, görən deyir xəstəyəm mən. Öz eşqimdən, diləyimdən ayrı düşdüm illərlə mən. Öz eşqimdən, diləyimdən ayrı düşdüm illərlə mən. Her bir milletin dili onun milli varlığının esas mehveridir. Eləcə də biz Azərbaycan türklərində ana dilimiz olan Azərbaycan türkçəsi milli varlığımızın əsasını təşkil edir. İllər boyu İran mərkəzi hakimiyyəti tərəfindən məktəblərimizdə tədrisinə qadağa qoyulmasına baxmayaraq analarımızın laylayında, ata-babalarımız deyimlərində və eləcə də dəyərli yazıçılarımız, şairlərimiz qiymətli əsərlərində bu zəngin dili qoruyub saxlamışdırlar. Amma təəssüflər ki, axır zamanlar bəzi milli fəallarımız düşünərkədən və ya düşünmədən ədəbi baxımdan zəngin dilimizi məzmununu qrammatik cəhətdən səviyyəsini aşağı salırlar. Belə ki, bəziləri danışıqlarında, yazılarında zəngin Azərbaycan türkçəsini Anadolu türkçəsi ilə qarışdırırlar.
زبان هر ملتی محور اساسی هستی آن ملت است. برای ما ملت ترک آذربایجان نیز زبان مادریمان محور اساسی هستی ما را تشکیل می‌دهد. بدون در نظر گرفتن ممنوعیت زبان مادریمان در طول سالها در مدارس، مادران ما در لالایی‌های خود، پدران ما در نصیحت‌ها و گفته‌های خود، نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران ما در آثار ادبی، هنری، فرهنگی خود زبان ما را حفظ کرده و از آن نگهداری کرده‌اند. اما متاسفانه در زمانهای گذشته تعدادی از فعالین ملی آذربایجان آگاهانه و یا ناآگاهانه از دید ادبی ارزش و قرب و منزلت زبان ترکی آذربایجانی را از لحاظ گراماتیک پایین آورده، تا آنجا که تعدادی از این فعالان زبان غنی ترکی آذربایجانی را با زبان ترکی آنادولو اشتباه می‌اندازند. پرویز اورمولو گرامی باد 8 مارس روز همبستگی زنان جهان. اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن. زنان مبارز کشور بیش از 1 قرن از کنفرانس بین المللی سوسیالیست‌ها که پایه و مبدأ روز جهانی زن شد می‌گذرد. در سال 1910 به پیشنهاد کلارا زتکین روز 8 مارس 17 اسفند به عنوان روز رزمجویانه زنان برای رفع تبعیض جنسی و برابری حقوق نامگذاری شد. از آن تاریخ پیکار دشوار و پر از فراز و نشیب زنان جهان برای به دست آوردن برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مراحل گوناگونی را طی کرده و دستاوردهای بزرگی را با خود به همراه داشته است. در این راه مبارزه خستگی ناپذیر زنان در راه عدالت جنسی و پیوند آن با مبارزه برای عدالت اجتماعی، صلح، آزادی و محیط زیست دامنه اجتماعی این جنبش را گسترش داد. Niçin seni ve sonu da bilmirəm, niçin seni ve sonu da bilmirəm, onu da bilmirəm. با نگاهی به تاریخ 100 ساله گذشته نشان می‌دهد که زنان نقش قاطع و تعیین کننده‌ای در جنبش‌های جهانی برای عدالت اجتماعی، صلح پایدار و حفظ محیط زیست داشته و دارند. ما اطمینان داریم پیوند هرچه بیشتر مبارزات زنان جهان با نیروهای آزادیخواه و مترقی متضمن نجات جهان از شرایط دشوار و خطرناکی است که جهان با آن روبرو است. رنگ verir bahar her bir çiçeğe, ruh getirir her kalbe her هموطنان عزیز، در ارتباط با جنبش جهانی زنان برای کسب حقوق برابر در 17 اسفند سال 1301 به ابتکار زنان مترقی و پیشرو کشورمان نخستین جشن روز جهانی زن توسط انجمن پیک سعادت نسوان برگزار شد. در طول 91 سال گذشته زنان میهنمان با پشت سر گذاشتن تمام دشواری‌ها و زیر سایه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم‌های حاکم به هر طریق ممکن و با اشکال گوناگون روز جهانی زن را جشن گرفتند. جشن‌های 8 مارس همه ساله عرصه ارزیابی دستاوردهای جنبش مبارزاتی زنان
بررسی شرایط عینی و ذهنی مبارزه و تجدید عهد برای تلاش بیشتر برای غلبه بر موانع و دشواری‌های اجتماعی پیشرو بوده است. صفحات تاریخ معاصر میهنمان به حق شاهد مبارزات تقسیم برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده همچون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، انقلاب کبیر آذربایجان، 21 آذر، جنبش ملی شدن صنایع نفت، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب شکست خورده بهمن 57، مبارزه برای صلح برای خاتمه جنگ 8 ساله ایران عراق و مبارزه بر ضد سیاست‌های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه بوده است. Deyirlər ki, yoxdur sevgi, məhəbbət, bir-birinə qız oğlan edirəm. سرکوب خشن حقوق زنان نزدیک به بیش از 3 دهه گذشته همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زنان میهن ما روبرو بوده است. پیکار حماسی زندانیان سیاسی زن در زندانهای قرون وسطایی و در مقابله با شکنجه‌های ضد انسانی دژخیمان رژیم از صفحات درخشان جنبش رهایی بخش مردم میهن ما در پیکار بر ضد استبداد حاکم است. Niçin səni bəs unuda bilmirəm, niçin səni bəs unuda bilmirəm. با این همه زنان میهن ما در سالهای اخیر و در شرایطی که نیروهای مدافع اصلاحات با شعارهای ایجاد جامعه مدنی، گسترش دموکراسی و احترام به حقوق انسانی و اجتماعی زنان در عرصه مبارزات سیاسی کشور ظاهر شدند، در همکاری پیگیر و ستودنی با جوانان توانستند صفحه درخشان دیگری در تاریخ معاصر کشور ایجاد کنند. شکست نماینده رژیم ولایت فقیه در رفراندوم دوم خرداد سال 1376، حماسه جنبش سبز در خرداد 1388 و نی بزرگ به نماینده نیروهای واپسگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به میزان قابل توجهی محصول کار و فعالیت زنان، جوانان و دانشجویان بود. Eşkim sensiz bir çağlayan sel oldu. Bağça saldım. جنبش مستقل زنان میهن ما در سالهای اخیر دستاوردهای ارزنده ای را به همراه داشته است. ایجاد شمار زیادی از تشکل‌های صنفی و اجتماعی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، خصوصا در میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بیشک نقش مؤثری در زمینه سازماندهی جنبش مستقل زنان میهن ما داشته است. موفقیت‌های بزرگ زنان میهن ما در عرصه‌های علم و دانش، هنر، فرهنگ و ورزش علیرغم تمام محدودیت‌هایی که سد راهشان بوده است، تحسین جهانیان را برانگیخته است. امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن میروند که سیاست‌های ویرانگر رژیم ولایت فقیه با شکست آشکار روبرو شده است. سالها سیاست سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم با عمده کردن مبارزه با تهاجم فرهنگی مانند طرح جداسازی دختران و پسران در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور، منع حضور دختران در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، جلوگیری از شرکت زنان در میادین ورزشی، نظارت همیشگی زنان تحت عنوان مبارزه با بدحجابی، دستگیری وسیع فعالان زن و احکام سنگین و محرومیت‌های اجتماعی برای آنان، جلوگیری از انتشار نشریات زنان و منع سفر فعالان زن به خارج و غیره، همه نتوانسته از ضامنی برای بقای سیاست‌های ارتجاعی و زن ستیزانه نظام قرون وسطایی اسلام آریایی ایران باشد.
آنچه در صحنه مبارزات روزمره خلق‌های ساکن کشور کثیرالملل ایران به اثبات رسیده است، نشان می‌دهد که جنبش مستقل زنان در همبستگی و همپیوندی با دیگر نیروهای اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان می‌تواند راهگشای تحولات جدی آینده به سوی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. فرقه دموکرات آذربایجان روز همبستگی جهانی زن را به همه زنان جهان، به ویژه شیرزنان آذربایجان و دیگر ملت‌های ساکن کشور کثیرالملل ایران شادباش می‌گوید. گرامی باد همبستگی رزمجویانه زنان سراسر جهان. کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان 17 اسفند سال 1392. Bir-birine kız oğlan evdirəm də doğrudansa yoxdur əgər məhəbbət niçün səni bəs onu da bilmirəm niçün səni bəs onu da bilmirəm onu da bilmirəm niçün səni bəs onu da bilmirəm niçün səni bəs onu da bilmirəm. Qaçqınlıq insana şərəf şan deyil. Ah, nalə çəkməklə vətən qayıtmaz. Ağlamaq kişiyə yaraşan deyil. Göz yaşı tökməklə vətən qayıtmaz. O keçən dəmləri salsın, onları yad edəyəm. Sən misli qılınca öpəsən gərək. Düşməni ininə təpəsən gərək. Cəsarət toxumu səpəsən gərək. Qorxaqlıq əkməklə vətən qayıtmaz. Haqqı haqdan gərək umasan oğul. Yağının yolunu yumasan oğul. Cumsan şahin kimi cumasan oğul. Qaz təki çəkməklə vətən qayıtmaz. Aldanma yağının yalan sözünə. Şimşək ol başına, ox ol gözünə. Dağın bu yüzündən o bir yüzünə. Düşmənə söyməklə vətən qayıtmaz. O yerlər öz elim obamdı deyib, o yerlər öz yurdum yuvamdı deyib, Koroğlu doğmaca babamdı deyib, özünü öyməklə vətən qayıtmaz. Özündə Koroğlu hünəri olsa, sözündə Koroğlu kəsəri olsa, dizində Koroğlu təpəri olsa, əmin ol ki sən, əmin ol ki sən qaydar vətən, qaydar vətən. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. Həftənin xronikası.
تفسیر رویدادهای هفته. Bağlar gider, ağaçta leylek yuva bağlar gider. Kız seven oğlan hava bağlar gider. Kız seven oğlan hava bağlar gider. هموطنان عزیز، زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری در داخل خانه و اجتماع تحت ظلم و ستم قرار دارند. در طول تاریخ زنان بسیاری بر علیه این ظلم و ستم و استثمار به مبارزه برخاسته و در اثر مبارزات این شیرزنان بوده است که روز 8 مارس به عنوان روز بین المللی زنان به رسمیت شناخته شده است. در همین رابطه اینک توجه شما را به گفتاری در مورد تاریخچه 8 مارس روز جهانی زن جلب می‌کنیم. Gözəlidir ağalma, almanı dərdin daha bağda qalma, almanı dərdin daha bağda, daha bağda qalma. از اواسط قرن 18 به دلیل تغییرات عظیم در تکنولوژی، اقتصاد و سیاست، چهره جهان در گذر تغییر قرار می‌گیرد. شهرها با توده‌های عظیمی از مردم شکل می‌گیرند. کارخانه‌ها یکی بعد از دیگری توسعه یافته و خیلی عظیمی از کارگران را در خود جای می‌دهد. در کارخانه‌ها هیچ قانونی حاکم نیست و این صاحبان کارخانه‌ها هستند که قانون را برای کارگران تعیین می‌کنند. درهای بازار کار رو به زنها گشوده می‌شود. آنها کارگران ارزانی هستند که در کارخانه‌های بیقانون بهتر می‌شود از کار آنها سود برد. جمعیت کثیری از زنان کارگر همراه با کودکانشان در بدترین شرایط در کارخانه‌ها مشغول کار هستند. زنان همچنان در جامعه موقعیتی درجه دوم دارند. در اوایل سال 1900 با گسترش اتحادیه‌های کارگری در جهان، مبارزات زنان در اروپا و آمریکا برای تامین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج نوینی می‌گیرد. زنان از یک سو خواهان حقوق مساوی در کار هستند و از سوی دیگر خواهان حق رأی و داشتن نمایندگانی از خود میباشند. سال 1907 پیشگامانی مانند کلارا زتکین، سوسیالیست آلمانی و الکساندرا کولونتای روسی بر ضرورت مبارزات مشخص علیه ستم جنسی و مبارزه برای برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زن و مرد انگشت می‌گذارند. باید مسئله زنان را به عنوان یک مسئله حاد در دستور کار قرار داد. گره زدن مسئله حقوق زنان به مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی ضروری است و برای زنان قدرت سیاسی و حق رأی خواهد آورد. لازمه که زنان تظاهراتی برگزار کنند تا افکار عمومی متوجه خواسته های اونها بشه. و این زنان نیویورکی هستند که به این ندا پاسخ مثبت می‌دهند. زنان نیویورکی به مناسبت 50مین سالگرد تظاهرات خونین 8 مارس 1857 این روز را برای برپایی تظاهرات انتخاب می‌کنند. نیویورک بندر عظیمی است که به سرعت در حال تغییر می‌باشد. در اوایل قرن 19 نیویورک با چراغ‌های برقی، تراموای شهری، بهترین سیستم آبرسانی و کارخانه‌های بزرگ ریسندگی تبدیل به شهر پررونقی شده است. در اوایل قرن 19 جمعیت آن بیش از 3 میلیون نفر است. در 8 مارس 1857 زنان کارگر در کارخانه‌های ریسندگی نیویورک در شرایط کاری و زیستی وحشتناکی به سر می‌برند. ساعات کار طولانی و کشنده، استثمار شدید، دستمزد اندک و محرومیت از هر گونه امکانات رفاهی. بنا به سنت و فرهنگ روز، آنها بار نگهداری و بزرگ کردن فرزندان و کار خانگی را هم به دوش می‌کشیدند. زنان ریسنده 8 مارس 1857 به خیابان‌ها می‌آیند. آنها خواهان افزایش دستمزد،
کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار هستند. هرچند قیام آنها در این روز شکست می‌خورد، اما تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ مبارزات زنان در سراسر جهان می‌گردد. زنان نیویورکی به مناسبت 50مین سالگرد این واقعه این روز را برای برپایی تظاهرات انتخاب کرده و موفق می‌شوند که در آخرین یکشنبه فوریه 1908 تظاهرات بزرگی را برگزار کنند. آنها با کودکانشان به خیابان‌ها می‌آیند و فریاد می‌زنند ما خواهان شرایط اقتصادی بهتری هستیم. ما می‌خواهیم حق رأی داشته باشیم. شعار ما حق رأی برای زنان است. زنان نیویورک این روز را روز زن نامگذارند. 23 فوریه 1909 2000 زن در نیویورک به خیابان‌ها می‌آیند و در قطعنامه پایانی خود اعلام می‌کنند لازم است که هر سال در آخرین یکشنبه فوریه یک تظاهرات سراسری به مناسبت روز زن برگزار شود. زنان که به قدرت خود پی برده‌اند تصمیم می‌گیرند که علیه شرایط نابسامان خود اعتصابی برگزار کنند. و 2 ماه بعد زنان کارگر نساجی نیویورک اعتصابی را آغاز می‌کنند که تا 2 ماه ادامه یافته و تعداد زنان شرکت کننده در این اعتصاب به حدود 20 تا 30 هزار نفر می‌رسید. در دومین کنگره بین‌المللی زنان سوسیالیست در کوپنهاگ در 1910 زنانی از آمریکا شرکت می‌کنند و کنگره را در جریان خبر برگزاری روز زن در نیویورک قرار می‌دهند. زنان نیویورکی با همبستگی به این پیروزی رسیدند. پس باید روزی را به عنوان روز جهانی زن اعلام کرد و در این روز تمامی زنان جهان همبستگی خود را با یکدیگر به نمایش بگذارند. در این کنگره 19 مارس به عنوان روز جهانی زن اعلام شد. الکساندرا کولونتای اولین روز جهانی زن را که در سال 1911 در خیابان‌های آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک برگزار شد، اینطور تعریف می‌کند: در آلمان و اتریش استقبال از این روز بیش از انتظار بود. زنان مثل دریای خروشان همه جا بودند. 30,000 نفر توی تظاهرات خیابانی شرکت داشتند. این یک تظاهرات خیلی بزرگ بود. نیروهای پلیس به تظاهرات حمله بردند و به ضرب و شتم زنان پرداختند و گروهی رو هم دستگیر کردند. پلیس سعی در برچیدن پلاکاردهای زنان داشت، اما زنان مقاومت کردند. در سال 1917 روسیه مجروح بعد از جنگ جهانی اول با 2 میلیون کشته شاهد تظاهرات عظیم زنان روسی در روز 8 مارس می باشد. زنان در مخالفت با تزار برای نان و صلح تظاهرات برپا می کنند که تنها 4 روز پس از آن تزار مجبور به عقب نشینی می گردد و به خواسته زنان تن می دهد. از جمله این خواسته ها حق رأی برای زنان است. بدین ترتیب روز جهانی زن مبنایی برای همبستگی جنبش‌های زنان در سراسر جهان گشت و به همت و کوشش زنان جای خود را در تقویم تاریخ باز می‌کند. به طوری که در سال 1975 برای اولین بار بزرگداشت روز جهانی زن توسط سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و این سال از طرف سازمان ملل سال جهانی زن عنوان می‌گردد. در سال 1977 قطعنامه شماره 14232 سازمان ملل متحد صادر می‌گردد. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته می‌شود که با توجه به تاریخ و فرهنگ خود یک روز در سال را به عنوان روز سازمان ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی برگزینند. بدین ترتیب روز زن در تقویم تاریخ جای می‌گیرد. Ağaçlar ilə yuva bağlar gedər, ağaçlar ilə yuva bağlar gedər, göz sevən oğlan hava bağlar gedər. Leyli baba, umarım şimdi, onunla kalalım, onunla. Kövremi ona vurmayacak, kövremi ona vurmayacak. Hayır bereket onunla gitti, çörek onunla gitti. Kandı kiloyun ihtiyatı, 10 kiloyun ihtiyatı.
Dostlar için sen onu gönder tez ol. Ağaç sağlıma yetişir der tez ol. Dostlar için sen onu gönder tez ol. Dostlar için sen onu gönder tez ol. Yaşıl balın gözelidir ağalma. Almanı derdin daha bağda kalma. Almanı derdin daha bağda. Daha bağda kalma. Bad-ı sabah bir xəbər ver o yara. Getdi ömrüm tam əfnaya de gəlsin. Bu düşkün pəjmürdə halıma çarə etmək üçün salıb yadə de gəlsin. Mən dilərəm qucağında can verəm. O gül üzlü dilbər buraya de gəlsin. Taqətim qalmamış yanına gedəm. Zəhmət çəkib bu diyarə de gəlsin. Yar əlindən yaman şikayətim var. Məhəbbət uğrunda zəlalətim var. Söylə bunu yarə, əmanətim var. Vurğun olub bir biçarə de gəlsin. Gəlsin birazcasa duraq yan yana. Uğrunda qalmışam mən yana yana. Edənmərəm tabi artıq hicrana. Ömrüm, günüm getdi zaya de gəlsin. Nalə qılır könül şamı hər səhər. Kör gözlərim ağlar qalı sərbəsər. Vurğun könül sana sarı bəxtəvər. Gəldi axır ilticaya de gəlsin. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. هفتمین مصاحبه‌سی. مصاحبه هفته. الو، سلام خانم. سلام علیکم. وقتتون بخیر. مرسی، متشکرم. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم. عرضم خدمت شما که با شهروندان در مورد روز جهانی زن 8 مارس گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟ بفرمایید، در خدمتتون هستم. زنده باشید. خب به عنوان یک زن از مشکلاتتون در این جامعه مرد سالار، از مشکلاتتون بگید. چه ظلم و ستم و تبعیض و محدودیتی که تو این جامعه بر شما تحمیل شده. یعنی به قول واقعا بر من یکی که خیلی تحمیل شده، چون که برم از دست دادم و چون زن جوانی بودم و خواستگار زیاد، بنابراین دلم نمیخواست ولی ناچارن ازدواج کردم که خیلی به من ظلم شد. مردهای ما اینجوریان، نه این یکی بگم، کلا معذرت میخوام، مردهای ما سودجوان. به محض اینکه ببینن یه زنی بیوه هست یا ناتوانه یا حالا به هر طریقی گرفتاره، میخوان سوء استفاده کنن از این زن. حالا نمیدونم والا این آقای ما میبینیم توی شهر خودمون، البته شهر دیگه هم دست کم ندارن، ولی تو شهر ما پیرهاشون دنبال جوانن. حالا اگر یه بیوه‌ای هم اگر بخواد در سن 45 بخواد ازدواج کنه، باز مشکل داره، به خاطر اینکه اون مرد
2 سال اینو نگه میداره، دوباره دنبال جوان هست که اینها باعث اختلاف، ناراحتی حساب، دیگه و همه چی میشه. جامعه خرابه دیگه، جامعه ما خراب شده، خیلی افتضاح شده. یعنی یه زن شوهر هم اگه بخواد با هم زندگی کنن نمیتونن راحت زندگی کنن. مردها دنبال زنای جوانن، دخترهای جوانن و زن شوهرها خیلی بینشون اختلاف میشه، شدیداً مشکلات پیش میاد براشون. خب خرابی این جامعه به نظر شما ناشی از چی هست؟ برای جوان‌ها، دخترای جوان یا بیوه‌های جوان یه مقدار فقر هست. یه عده هم بی‌بندوبارن اصلا. حالا در اثر اون طبیعت خانوادگی یا اینکه از ازل مشکل فقر داشتن به این راه کشیده شدن، همه اینا رو نمیدونم، ولی تا اندازه‌ای میدونم که اونی هم که اگر به این کار میده فقط به خاطر فقره، شاید کمبود مالی باشه. الان با این حسابی که مملکت ما با این حقوقایی که پرداخت میشه به هیچ جا نمیرسه. البته میانگینشو در نظر میگیریم، میانگین به پایینشو. اونایی که خیلی درآمدشون بالاست من اونا رو بحث نمیکنم. بیشترین قشر جامعه زیر 1 میلیون به پایینن. در واقع از 1.5 به پایین باید بگیریم زیر فقر، زیر خط باید حساب کنیم. خودشون که طبق آمار حداقل 1,750,000 ولی بنا به یک روایتی هم 2.5 میلیون زیر خط فقر هستن. اینو خودشون؟ بله این آمار اگه 2 میلیون به هر کی داشته باشه که باز میتونه راحت زندگی کنه. من به نظر من کسی 2 میلیون داشته باشه در ماه حالا میتونه راحت به نحوی با قناعت راحت زندگی کنه. البته فرق میکنه. در نظر بگیرید که مثلا هزینه در تهران با کرایه خونه چقدر، در شهر تهران تهران چقدر هست و شهرهای بزرگ یا شهرهای کوچکتر چقدر هست. ولی به هر حال حداقل چیزی که در نظر میگیرن 1,750,000 تومان هست. یعنی این خط فقر هست. بله. شما اشاره به مشکلات جامعه کردید. حالا به عنوان یک زن آرزوهاتون چی هست؟ خواسته هاتون چی هست؟ میخوایم یه آرامشی داشته باشیم توی این مملکت، آبرومندانه آدم زندگی کنه، نمیدونم حداقل خرج و دخل آدم، درآمد آدم با خرج آدم برابری کنه. هیچ چیزی بهتر از آرامش نیست. بله. خب این آرامش چجوری تأمین میشه؟ این یعنی زندگی آبرومندانه، این آرامش مستلزم چی هست؟ آدم چه چیزی داشته باشه آرامشش تأمین میشه؟ خب یکی این که آدم پشتوانه داشته باشه، دولت مملکت ما پشتوانه باشن، حمایتمون کنن. دوم این که برمیگرده باز به خود خانواده، محبت باشه، احترام باشه، نمیدونم اونم باز در اثر میشه گفت مالی. خیلی الان جوانای ما خیلی پرستن، مالی شدن، یعنی قانع نیستن. جوانها اصلا به این حق و حقوق قانع نیستن. اینی که اختلافات به وجود میاد، ناامنی و آرامش و همه چیز میره دیگه. البته از یه لحاظ جوانها حق هم دارن، اونایی که میلیارد میخورند. بله جوانها هم از این برم به جوانها حق میدن، چون جوان میره 4 تا جوان دیگر رو میبینه، میاد میگه آخه چرا من باید اینجوری باشم، چرا اونه من اینم، بعد میاد ناراحتی به وجود میاره. حالا چه باید کرد که تقریبا به هم مساوی بشن که نمیشه مساوی؟ واقعا سوال خوبیه. چه باید کرد؟ یعنی این عدالت، این برابری زن و مرد، این آرامش و آسایش برای خانواده در جامعه تأمین بشه. به نظر شما چه کار باید کرد؟ حالا چه عرض کنم، ما که از دست ماها که چی برمیاد، باز باید دولت حمایت کنه.
بله، یعنی وظیفه دولت هست که از شهروندانش، از آحاد جامعه حمایت. بله دیگه. الان وقتی جوانی که الان بچه خودم مهندسی عمران گرفته، دانشجو بیکاره، درسش تموم شده، کاری براش نیست. اینم به هر حال یه امیدی، بله، به امیدی درس خونده، خرج کردیم، هزینه کردیم براش. نمیدونم همینجور کسان دیگر خانواده‌ای هستن که 2 تا 3 تا دانشجو دارن که فارغ التحصیل ولی بیکار. خب اینا هزینه داره، خرج داره. خب پدر مادر چند تاشون میتونه برسه؟ فرض کن الان برن یه جا کار، کجا بود؟ کاری وجود نداره. یا باید بره مغازه، تو مغازه شاگرد بشه، یا بره نمیدونم تو فروشگاه بشینه پشت نمیدونم دخل، یا تو مغازه ها فروشنده بشن دیگه. کاری به اون صورت نیست که بخوان بپذیره. الان کسی تحصیل میکنه کم هست که این کارها رو بپذیره. آرزویا با سرگله بله بله، یعنی بیکاری یکی از مشکلات بزرگ است و این بیکاری در واقع حقوق بیکاری، این حق بیمه بیکاری یکی از الزامات تأمین آرامش و آسایش برای یک خانواده تو جامعه هست. بله بله، جرأت که نداره آدم حرف بزنه. چی بگی؟ از حرفی نمیشه زد. در واقع هورت میدیم. خب ولی الان که دارید حرف میزنید و این صدای شما را حالا نگم میلیون ها نفر، هزاران نفر میشنوند و بله. خیلی ها هستن که با شما هم نظر هستن، بله. شاید همراه و همدل هم باشن با شما و بله. برای حقوق خودشون هم اقدام بکنن. همین که در واقع این پذیرفته بشه تو جامعه زن و مرد برابر هستن و از حقوق برابری برخوردارن. اگر این یکی رو من واقعا موافقم که زن و مرد با هم برابر بشن، از هر نظر برابریشون ثابت بشه، فقط حرف بزنن. اینجا میگن زن و مرد با هم برابر، اصلا برابری ما اینجا وجود نداره. البته تو حرف هم حتی برابری نیست. چرا که بله. مثلا آیا زنان حق انتخاب پوشش خودشونو دارند یا در رابطه با ارث و نمیدونم حضانت بچه و حق طلاق و عرضم خدمتتون که در مورد اینا همه حق زن نیست دیگه. خب اینا حق زن اینا نیست، نمیدن این حقا رو به زن نمیدن. و حتی حق مسافرت، حتی مستلزم به اجازه ولی یا همسر باید باشه. بله بله، حتی مسافرت دور یا همسر یا ولی. بله خب خانمای بیوه میتونن. خب اینا قانون هستند توی جمهوری اسلامی. بله بله. عرضم به این بود که بله که شما فرمودین که به حرف برابری هست. میگم حتی به حرف هم برابری نیست. حرف هم برابری نیست. ما که دیگه یکی از افرادی هستیم که تابع هستیم دیگه، کاری نمیتونیم کنیم. چی بگیم؟ تابع هستیم. معنیش چیه ببخشید؟ یعنی زورم میرسه. یعنی زور خب ولی زور زنها اگر با هم باشن خیلی هست، چون در واقع این ظلم به همه زنان میشه. چی میگن؟ هیچ زنی دوست نداره هوا بالا سرش بیارم یا بله دقیقا. یا هیچ زنی دوست نداره که مثلا حضانت بچه رو در شرایطی که تو زندگی مشترکش جهنم شد خواست طلاق بگیره، حضانت بچه رو ازش بگیرن به پدر بچه. حالا چه بسا که اون پدر بچه معتادم باشه. نه معتاد باشه به پدر بچه نمیدن. به پدر بچه نمیدن؟ چه خوب. آره چون صلاحیت نداره به پدر بچه نمیدن بچه. خب به کی میدن؟ به ولی به مادر میدن. خب به مادر میدن. بله خب از این لحاظ چه خوب. ولی حالا اگه قاضی خودش معتاد باشه چی؟ متاسفانه آقایونی که معتاده، حالا آقایون وقتی کارشون به جایی میرسه همون بچه هم نمیخوان. مشکل اینجاست که بچه هم نمیخوان، سعی میکنن بدن به زنشون.
خب حالا برفرض این حق رو به زن بدن که بچه رو نگه داره، این حق حضانت رو داشته باشه. خب با چه درآمدی، با چه پشتیبانی، با چه حمایت اجتماعی، با چه حقوقی؟ لابد میگن بذار ما آزاد بشیم راحت بشیم، هزینه شما میدید. حالا یه ما میدن دو نمیدن به این صورت. بله آخه برای خود زن هم مسئله هست که بالاخره اون از کجا درآمد داشته باشه زندگیشو بتونه تأمین بکنه. خیلی مشکله، خیلی مشکله. بله ما همه حرفا رو هم نمیتونیم بیان کنیم. Size komşu olaydık, yine o bağ olaydık. Seni tez tez göreydim, kaleme söz vereydim. Her gün bir yeni nağme, her gün bir yeni ilham yazaydım seher akşam, yazaydım seher akşam. بله این واقعیت هم هست، ولی خب میگن چیزی که عیان هست چه حاجت به بیان هست. خب دیگه همه میبینن دیگه فشارها رو بر زنان در جامعه ایران. خب من بسیار از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم، خوشحال شدم شرکت کردید. متشکرم. آرزوی روزهای خوب دارم برای شما و روز میکنم. ما رو قابل دونستید ممنونم. متشکرم. امید روزی که زن و مرد بر باشن. با درود بر شما. بله به امید آن که زیاد دور نیست و مجددا روز زن را به شما تبریک میگم و روزهای خوبی را برای شما آرزو میکنم. ممنونم. لطف کردین، زحمت کشیدین. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. Mavi ışık. نور آبی. Qol qışımı kəndiri ilə sarısa da, qırıb çıxdım bələyindən bu dünyanın. Neçələri ipəyindən yarısa da, mən geydim bez köynəyindən bu dünyanın. Neçə dilək gözdə yanan çıraq oldu, məclisində ulduzlar da qonaq oldu. Mənim isə hər diləyim yarpaq oldu, qopub düşdü diləyindən bu dünyanın. Qarlı tufan, odlu güllə döydü məni, külünk, yumruq, kürək, sillə döydü məni. Günahsız da olsam elə döydü məni, yıxılmadım kötəyindən bu dünyanın. Neçələri dedi dünya qala qala, yerə göyə baxma könlün dola dola. Dedim axı özü qəddar ola ola, necə tutum ətəyindən bu dünyanın. Bu dünya yük oldu mənə küt ağrı tək. Şöhrətimi oğurladı bic oğru tək. Mən yazıqsa nəzakətli bir doğru tək. Yapışmadım biləyindən bu dünyanın. Bir tanrının əsəridir bu insanlıq. Hər səhnəsi min romanlıq, min dastanlıq.
Bəs nədəndir gah yaxşılıq, gah yamanlıq qalxıb çıxır özəyindən bu dünyanın? Zaman gəlir, dalğa-dalğa qabarır o, insanları öz yerindən qoparır o, küləyi ilə hara gəldi aparır o, dad cilovsuz küləyindən bu dünyanın. Əziz dinləyicilər, bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın. Gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənədək. Gözəller işlə sənin şöhrətin düşüb dilə. نه هورده نه پریده بلا ملاحت. خب شنوندگان عزیز، برنامه این هفته فیلگر رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شاد و خوش و خرم باشید. Yetmək olursa nəsib məhzunam, bu xəstə könlünə onda gözəl cəbabət qalacaq mən aşıqam halına, üzdən qoşa xalına. Mən aşıqam halına, üzdən qoşa xalına. Lala benefşe etmez yarın gül cemalına. Lala benefşe etmez yarın gül cemalına. Ellerin yan kara kız, eyle derdime çara kız. Ay kaşı gözü kara kız, gel eyle derde çara kız. Ellerin